푸른밤 종현입니다. 갑자기 특정한 맛의 어떤 음식이 당길 때가 있죠. 밤이 늦었다는 걸 알면서도 혀가 아릴 만큼 매콤한 무언가 생각난다는 분도 계실 거고, 달콤한 디저트를 상상한 분도 있을 테고요. 진한 커피 한 잔 떠올린 분도 계시겠죠. 우리가 떠올리는 음식의 맛에도 그 나름의 이유가 있답니다. 유독 매운 것이 당긴다면 그건 스트레스가 평균 수준을 넘어섰다는 의미고요. 단 음식은 에너지 부족을 뜻한다고 하죠. 염분이 높은 것에 손이 간다면 그건 평소 제때 제대로 챙겨 먹지 않았다는 뜻이고, 커피나 음료 같은 마실 거리를 찾는다면 피로가 쌓였다는 의미라고 하는데요. 일요일 밤 새로운 한 주를 향해 가는 이 시간, 기분 조절, 컨디션 조절 잘 하고 계신가요? 10월 16일 오늘과 내일 사이, 여기는 푸른밤입니다. For all the times that you rain on my parade, and all the clubs you get in using my name. You think you broke my heart, oh girl, for goodness sake. You think I'm crying on my own, well I ain't. And I didn't wanna write a song, cause I didn't want anyone thinking I still care or don't. But you still hit my phone up, and baby I'll be moving on. And I think it should be something I don't wanna hold back. Maybe you should know that my mama don't like you, and she likes everyone. And I never like to admit that I was wrong. And I've been so caught up in my job, didn't see what's going on. But now I know I'm better sleeping on my own. Cause if you like the way you look that much, oh baby, you should go and love yourself. And if you think that I'm still holding on to something, you should go and love yourself. When you told me that you hated my friends, the only problem was with you and not them. And every time you told me my opinion was wrong, and tried to make me forget where I came from. And I didn't wanna write a song, cause I didn't want anyone thinking I still care or don't. But you still hit my phone up, and baby I'll be moving on. And I think it should be something I don't wanna hold back. Maybe you should know that my mama don't like you, and she likes everyone. And I never like to admit that I was wrong. And I've been so caught up in my job, didn't see what's going on. But now I know I'm better sleeping on my own. Cause if you like the way you look that much, oh baby, you should go and love yourself. And if you think that I'm still holding on to something, you should go and love yourself. For all the times that you made me feel small, I fell in love, now I feel nothing at all. I never felt so low when I was vulnerable. Was I a fool to let you break down my walls? Cause if you like
the way you look that much. Oh baby, you should go and love yourself. And if you think that I'm still holding on to something, you should go and love yourself. Cause if you like the way you look that much, oh baby, you should go and love yourself. And if you think that I'm still holding on to something, you should go and love yourself. 10월 16일 일요일, 오늘 첫 곡으로 들으신 곡은 저스틴 비버의 Love Yourself 였습니다. 이 곡 되게 듣기 좋은 것 같아요. 편안하고 밤에 듣기도 좋고, 저스틴 비버의 어떤 댄서블한 곡들을 익숙하게 들어오다가 제 기억으로는 정규 앨범 이후에 새롭게 편곡해서 앨범을 한 장 냈었거든요. 저스틴 비버가 전체적으로 어쿠스틱한 편곡이 다 이루어진 본인의 곡을 재해석한 그런 앨범이었는데, 그 이후에 이런 식의 어떤 어쿠스틱한 감성과 편안한 리듬감이 주가 되는 곡들이 많이 발표가 된 것 같아요. 근데 이것도 또 본인의 색이 잘 묻어나는 것 같아서 스펙트럼이 조금씩 넓어지고 있다는 게 느껴집니다. 자, 오프닝에서 어떤 음식의 이야기를 함께 나눴습니다. 당 떨어진다라고 얘기를 하죠. 그럴 때면 다들 좀 달콤한 걸 먹으면서 정신을 좀 집중하려고 하는 것 같고, 매운 거는 진짜 스트레스 받을 때 많이 생각이 나기도 하죠. 근데 그건 처음 알았어요. 짠 걸 막 먹게 될 때 좀 평소에 잘 챙겨 먹지 못했다라는 또 증거라고도 하니까, 우리 가족분들 평소에 뭐 피곤함이라든지 이런 거를 컨트롤할 수 있는 방법은 쉽지 않겠지만, 그래도 끼니를 제때 챙겨 먹으면서 삽시다. 자, 일요일입니다. 1, 2부는 그 시절의 추억이 담겨있는 2000년대 노래들을 함께하는 코너 백투더 2000 함께하고요. 3부는 여러분의 이야기와 신청곡들로 채워지는 시간, 너의 얘기 그리고 푸른밤으로 이어집니다. 방송 중에 참여 원하시는 분들은 짧은 건 50원, 긴 문자와 사진 첨부 문자 100원이 추가되는 샵 8000번으로 사연 보내주시고요. 무료인 미니 어플로도 참여 가능합니다. 푸른밤에서 드리는 선물 소개해드릴게요. 내일 더 빛나는 마스크, 제이준에서 마스크팩 보내드립니다. 푸른밤은 인터파크 투어, 자유투어 여행사, 유록스, 세종 웰메이드, 넥센타이어, AJ 셀카, 부영주택과 함께합니다. 종현입니다. 문득 생각나서 반갑고, 가끔은 사무치게 그립고, 이제라도 알게 돼서 다행인 2000년대 노래들을 만나보는 시간이죠. 그 시절을 수놓았던 추억 같은 음악과 그때의 추억 속으로 여러분을 초대합니다. 백투더 2000. 이 시간 참여 원하시는 분들은요, 푸른밤 홈페이지 백투더 2000 게시판에 사연과 신청곡 남겨주십시오. 그럼 여러분이 보내주신 신청곡 만나보겠습니다. 황은지님, 디사운드의 Dancing into the Moonlight 신청해요. 달 밝은 밤에 이 노래를 들으면 진짜 춤추고 싶어지더라고요. 파워댄스 이런 게 아니라 그냥 덩실덩실 추는 춤이요. 푸른밤에서 들으면 좋을 것 같아서 신청합니다. 이 노래 들으면 춤추지 않고는 못 배기실걸요? 라고 보내주셨어요. 막 신나게 온몸을 흔들면서 추는 그런 춤도 있지만, 어깨를 들썩들썩 하면서 좀 박자를 타는
음악들도 있죠. 예. 아마 Dancing into the Moonlight 이 곡은 좀 후자가 아닐까라는 생각이 듭니다. 잠시 후에 함께 들어보도록 하죠. 사실 이 시간에 막 엄청 댄서블한 곡을 딱 들으면 흥을 주체할 수가 없어서 다음 날이 조금 피곤해집니다. 9433님, 저는 노래 들을 때 가사에 더 집중을 하는 편인데요. 제가 떠올리지 못했던 어떤 사물 혹은 감정에 대한 표현을 가사로 만나게 되면 정말 박수치며 반가워해요. 가사도 노래도 목소리도 완벽했던 이 노래 함께 듣고 싶어요. 박선주, 김범수의 남과 여 신청합니다. 이 곡은 진짜 듀엣곡으로 사랑을 많이 받죠. 노래방에서도 다들 많이 부르기도 하고 가사가 참 예쁜 그런 곡이어서 많은 사람들이 좀 애창곡으로 두고 있지 않나라는 생각도 듭니다. 자, 노래 들어보겠습니다. 디사운드의 Dancing into the Moonlight, 황은지님 신청곡이에요. My soul, you bring me back to life, and it feels so easy. I hardly ever dare to render control, and now I just don't care, 'cause I know we will be
디사운드의 Dancing into the Moonlight 듣고 왔어요. 말씀하신 것처럼 되게 어깨가 들썩들썩 거려지는 그런 곡이었습니다. 이수정님, 이 시간에는 주로 외주 작업을 했는데 오늘은 오롯이 저만을 위한 시간이에요. 잠이 안 와서 시험 공부할 내용을 타이핑하면서 듣고 있네요. 정엽에 끝났어 듣고 싶어요. 아직 공부는 안 끝났지만요 라고 보내주셨습니다. 그래요, 늦은 시간까지 고생하고 계시네요. 이 끝났어라는 곡 저도 개인적으로 참 좋아하는 곡이거든요. 커버했었던 적도 있고 참 연습 많이 했던 그런 곡인데 되게 슬퍼요. 정엽 씨의 어떤 되게 섬세한 감정선 이런 것들이 표현이 된 곡이라고 생각을 합니다. 라이브도 참 어려운 그런 곡인데 오랜만에 또 제목 보니까 생각이 나네요. 예전에 불렀었던 그런 기억들이. 3821님, 마이앤트메리의 148km 신청합니다. 20대 초반 회사 막내였던 시절 일이 너무 어렵고 힘들기만 했을 때 부장님께 혼나고 다음날 회사 가기 너무 싫었던 날이 있었어요. 그때 눈물을 머금고 회사에 갔는데 사수 선배가 마이앤트메리의 앨범에 힘내라는 메모를 붙여서 제 책상 위에 올려놨더라고요. 아침부터 눈물 쭉 쏟았지만 덕분에 힘내서 계속 회사를 나갔던 기억이 나네요. 지금은 선배도 저도 그 회사는 나왔지만 그래도 계속 연락하면서 좋은 인연을 이어가고 있답니다. 그 앨범에서 제가 가장 좋아했던 노래라서 신청을 해봐요. 들려주세요 라고 보내주셨습니다. 예전에 회사 생활에서 있었던 어떤 에피소드도 함께 알려주셨습니다. 이렇게 나에게 힘이 돼주는 주변인이 있으면 좀 해내지 못할 것 같은 일도 이겨낼 수 있는 날들이 있죠. 사연자분한테는 이 선물이 상당히 큰 힘이 됐고 지금까지도 기억에 남아서 어려울 때마다 좀 떠올릴 그럴 좀 아름다운 이야기가 되지 않을까라는 생각도 해봅니다. 강예진님, 몇 년 전 오늘 새벽 1시 전 프랑스 어느 작은 도시에 밤길을 혼자 걸어서 홈스테이를 하고 있던 집으로 가는 길이었어요. 무섭긴 했지만 그래도 기분은 날아갈 것 같았답니다. 당시 좋아했던 타이티 에이티의 공연을 보고 가는 길이었거든요. 말도 잘 안 통하고 낯선 곳에서 좋아하는 뮤지션의 공연을 보기까지 두려움도 많았지만 막상 가보니 정말 좋은 시간이었어요. 갑자기 그날이 생각나면서 그들의 노래가 듣고 싶네요. 타이티 에이티의 Changes 신청합니다 라고 보내주셨어요. 프랑스에서 공연을 보셨군요. 좀 타지라고 하면 이런 어떤 이벤트 같은 하루가 또 지친 일상에 큰 도움이 될 것 같다는 생각도 듭니다. 사실 공부하러 가셨던 거라면 기댈 곳도 사실 마땅치 않고 나와 친했던 이들은 좀 많이 떨어져 있으니까 물리적으로 이런 마음들을 좀 바로 나눌 수도 없을 텐데 이런 음악 공연이라든지 좀 마음을 놓일 수 있는 공간에서 좀 기분 좋게 시간을 보냈다면 그것도 또 힘이 돼서 좀 홈스테이 하시는데 좀 도움이 되지 않았을까라는 생각도 듭니다. 좀 시차라는 게 그래요. 뭐 시간이 조금씩 깨어있는 시간이 다른 그런 거잖아요. 그러다 보면 내가 지금 당장 드는 어떤 마음을 전달하고 싶은데 상대방은 자거나 혹은 바쁜 어떤 시간대거나 이러면 아쉬울 때가 많은데 아마 예진 씨 이 공연 보고 돌아가시면서도 좀 그런 마음이 조금은 들지 않았을까 싶네요. 뭔가 이 두근거리는 마음을 누군가와 함께 공유하고 싶다는 생각을 해보셨을 것 같습니다. 그래요. 이 곡을 같이 들으면서 그때 또 생각하시면서 한번 오늘은 푸른밤과 함께 나눠보시죠. 마이앤트메리의 148km 3821님 신청곡이고요. 타이티 에이티의 Changes 강예진님 신청곡 두 곡 듣고 오겠습니다. 이미 지나온 또 다가올 너의 기억과 나의 기대들 남은 시간과
지난 일들이 내 가슴 속 깊이 새겨져 많은 후회로 지친 내 맘이 기억 속에서 지워질 때 네가 기다린 내 노래는 어디든 남겨지겠지. 지금껏 난 그랬어. 아무 말 하지 않고 널 속인 내 마음을 이해할 순 없겠지만 이런 거였는지 기억에 남겨진 그 약속처럼 난 지금 그곳에 이미 지나온 또 다가올 너의 기억과 나의 기대들 남은 시간과 지난 일들이 내 가슴 속 깊이 새겨져. 지금껏 난 그랬어. 아무 말 하지 않고 널 속인 내 마음을 이해할 순 없겠지만 우리가 바랬던 시작과 끝이 꼭 이런 거였는지 기억에 남겨진 그 약속처럼 난 지금 그곳에 내가 바란 건 아니지만 다시 시작된 널 위한 노래 들어봐. 이런 거였는지 기억에 남겨진 그 약속처럼 난 지금 그곳에 아무렇지도 않게 그런 우릴 다시 기억할 때면 날 변하게 만들 날이 다시 또 찾아오겠지. Change is happening. It's too late to turn back. What you had in mind, turning into something of another kind. Change is happening all over the place. Feels like you were slapped by a big hand in the face. No need to understand, it's far too late. Just let it go, your only choice is to abdicate. Change is happening, it's too late to turn back. Change is happening, the surface begins to crack. What you had in mind, turning into something of another kind. Turning into something of another kind. Change is, remember when you were a kid, playing in the yard. No fence was high enough to stop you moving forward. It's the same situation now. Nothing can stop you, just go, go now.
right in front of your eyes. You can't pretend it was a big surprise. The truth's right there, right in front of your eyes. You can't pretend it was a big surprise. The truth's right there, right in front of your eyes. You can't pretend it was a big surprise. The truth's right there, right in front of your eyes. And don't pretend it was a big surprise. Changes, changes happening all over the place. What you had in mind, turning into something of another kind. Turning into something of another kind. Changes, changes happening all over the place. What you had in mind, turning into something of another kind. Turning into something of another kind. What you had in mind, turning into something of another kind. Back to the OST. 백투더 2000의 코너 속 코너죠. OST를 들려드리는 시간입니다. 오늘 소개해드릴 노래는 영화 클래식의 OST 한성민의 사랑하면 할수록입니다. 영화 클래식은 2003년에 개봉한 영화로 손예진 씨가 1인 2역을 맡아 과거의 인물 주희로는 조승우 씨와 현재의 인물 지혜로는 조인성 씨와 호흡을 맞췄는데요. 사랑의 감정을 섬세하게 묘사해 우연히 필연으로 바뀌어가는 과정을 잘 담아냈다는 평가를 받았죠. 영화의 OST인 자전거 탄 풍경의 너에게 난, 나에게 넌, 그리고 김광석의 너무 아픈 사랑은 사랑이 아니었음을 같은 노래들도 큰 사랑을 받았는데요. 저희가 들려드릴 이 노래 한성민의 사랑하면 할수록도 아마 영화를 보신 분들이라면 많이 좋아하실 것 같습니다. 손명희 님도 신청해 주신 이 노래 같이 들어볼까요? 놀지는 언덕 넘어 그대 날 바라보고 있죠. 차마 말하지 못한 내 마음을 이미 알고 있었나요. 왠지 모르게 우연처럼 지내왔지만 무지개 문 지나 천국에 가도 마음만은 변함없죠. 사랑하면 할수록 그대 그리워 가슴 아파도 이것만은 믿어요. 끝이 아니란 걸.
이제야 난 깨달았죠. 사랑은 숨길 수 없으면 우연처럼 쉽게 다가온 그대 이제는 운명이 된 거죠. 사랑하면 할수록 멀어짐이 두렵기만 해도 이것만은 믿어요. 끝이 아니란 걸, 끝이 아니란 걸. 네, 한성민의 사랑하면 할수록 듣고 오셨어요. 영화 클래식의 OST였죠. 네, 백투더 2000의 코너 속 코너 백투더 OST 진행을 했는데요. 이 영화를 보신 분들이라면, 클래식 이 영화를 보신 분들이라면 정말 잊지 못할 그런 곡이 아닐까라는 생각도 해봅니다. 이 곡은 사실 음악 자체도 좀 슬픈 분위기를 많이 담고 있어서 좀 아련한 그런 본인들의 추억을 떠올리게 만들 수도 있는 곡이라고 생각을 해요. 3863님, 저희 이모네 강아지가 무지개 다리를 건넜어요. 13년 동안 저랑 같이 늙어간 강아지인데 사촌 오빠는 오늘도 술과 눈물로 밤을 지새운다고 하네요. 제가 신청한 곡이 강아지가 있는 저 하늘까지 닿을지는 모르겠지만 저희 사촌 오빠와 강아지를 위해 BMK의 꽃피는 봄이 오면 신청합니다 라고 보내주셨어요. 그래요. 얼마나 마음이 안 좋을까요? 오랜 시간 함께한 그런 나의 가족이죠. 예, 오랜 시간 또 나의 집에서 내가 나갈 때 들어올 때 항상 반겨주고 마중 나와줬던 그런 소중한 존재인데 예, 보내줄 때 좀 무거움이 클 것 같다는 생각을 많이 하고요. 이런 것들을 좀 이겨내는 방법들은 역시 좀 시간이라든지 함께 있었던 가족들과 이야기를 나누면서 좀 추억하는 방법이 있지 않을까라는 생각을 해봅니다. 어느 정도 시간을 주세요. 그래야지 이것도 조금은 진정이 되지 않을까라는 생각을 해봅니다. 좀 반려견이 있으신 분들은, 반려동물이 있으신 분들은 모두 좀 공감을 하는 그런 사연일 수 있을 것 같습니다. 1587님, 이수영의 단발머리 신청해요. 긴 생머리를 주로 했던 이수영 씨가 노래에 맞게 단발머리를 하고 이 노래를 불렀었어요. 감정을 절제한 음색이 아련하면서 따스해서 들으면서 저도 사랑과 추억을 다시 새겨봤네요. 저에게 이수영 씨가 왜 발라드 여왕인지를 확실히 알려준 이 노래. 푸른밤에서 같이 듣고 싶네요 라고 보내주셨습니다. 그래요. 이수영 씨의 이 노래 정말 좋죠. 이수영 씨가 이제 좀 오리엔탈적인 느낌이 나는 발라드 곡들 많이 부르셨었잖아요. 또 그런 발라드 곡은 항상 좀 웅장한 느낌을 많이 담고 있는 대곡들이 많았었는데 단발머리도 상당히 매력적인 그런 곡이죠. 발라드의 여왕. 상당히 인기도 많이 끄셨고 여러 횟수 계속해서 발매를 하시면서 히트곡을 만들어내셨었죠. 이수영의 단발머리 1587님 신청곡입니다. 듣고 올게요. 짧은 머리도 어느새 길었네요.
우연히 보게 되니 살짝 어색해요. 누구보다 가깝던 우린데 처음보다는 견딜만해졌어요. 당신 때문에 울지만은 않아요. 이제는 괜찮아요. 밥도 잘 먹어요. 하루하루 당신을 지워갈 거예요. 왜 그랬어요? 내가 지겨웠나요? 그럼 그렇다고 속 시원히 말하지. 너를 속여가면서 그래 즐겁던가요? 아름다운 추억마저 더럽힌 네가 싫어. 스치듯이 지나가줘요. 사랑에 걸었던 내 마음도 털어 아낌없이 잊어버려요. 믿었던 사랑이 끝인가요? 잊어요. 많이 변했죠. 나도 야위였어요. 길던 머리도 짧게 잘라버렸죠. 우연히 보게 되면 그댄 날 모르게 내가 아닌 것처럼 변하고 싶었죠. 울기만 하다 때론 웃기만 하다 한때는 정말 사람이 아니었어요. 잠도 잘 수 없었고 아무 일도 못했죠. 당신과 헤어진 게 대체 뭐라고. 내가 싫어. 스치듯이 지나가줘요. 사랑에 걸었던 내 마음도 털어 아낌없이 잊어버려요. 믿었던 사랑이 끝인가요? 매일 쓰던 일기와 우릴 담았었던 사진을 아무 흔적 없이 버려요. 그녀가 보진 못하게. 네가 싫어. 그만해 정말 미워. 우후. 믿지 않아 너의 거짓말. 믿지 않아. 스치듯이 지나가줘요. 사랑에 걸었던 내 마음도 털어 아낌없이 잊어버려요. 믿었던 사랑이 끝인가요? 이수영의 단발머리 듣고 왔습니다. 푸른밤 종윤입니다. 백투더 이천 함께하고 계시고요. 가족분들 사연 만나볼게요. 권보배님, 린의 인사 신청해요. 린 씨의 노래 중에서 손에 꼽을 정도로 좋아하는 곡이에요. 부르기도 많이 불렀던 기억이 나네요. 많이 듣고 부른 노래들을 생각하면 그 시절의 추억들이 자연스레 떠올라서 뭉클해지기도 하는데요. 이 노래 꼭 들려주세요 라고 보내주셨습니다. 네, 노래를 부르면서 익숙해지는 경우들이 있고 또 부르면서 또 그 상황을 기억하게 되는 경우들도 있는데, 친구들과 함께 부르고 친구들과 함께 연습하고 그랬던 곡들은 참 오랫동안 기억에 남는 것 같다는 생각도 합니다. 저도 이제 고등학교 아니죠, 한 중학교 때 친구들과 함께 뭐 축제 나가기 위해 열심히 준비했었던 노래들이라든지 아니면은 그냥 청소년 대회들 뭐 그런 데가 되게 많았었거든요. 제가 학교 다닐 때는 구에서 개최하는 청소년 뭐 밴드부와 함께 참가하는 그리고 가창 대회들 뭐 이런 것들이 되게 많았었는데, 그런 것들 나가는 재미가 되게 쏠쏠했었습니다. 그런 것들 생각을 해보면 어떤 노래를 딱 들었을 때 만약에 공연을 위해서 준비했던 곡이라면
그 곡에 있는 감성이라든지 그런 것들보다 개인적인 추억이 먼저 떠오르는 경우가 좀 있는 것 같아요, 전. 7045님, 아무도 알아주지 않고 믿어주지 않는 꿈을 혼자 지켜나간다는 게 때로는 많이 힘든 것 같아요. 그래서인지 오랫동안 지켜오는 내 꿈이지만 요즘 자괴감과 함께 포기해야 하는 걸까 싶은 생각이 드네요. 방황하는 저에게 절대 포기하지 말라고 G.O.D의 길 들려주시면 감사하겠습니다. 라고 보내주셨어요. 네, 상당히 좀 어떠한 꿈인지는 모르겠지만 주변인들이나 함께하는 이들이 그건 좀 힘들지 않을까라는 의견을 좀 내비쳐서 정신적으로 좀 필요하신 상태인 것 같은데요. 고민을 해보는 건 참 좋은 것 같아요. 포기를 하든 아니면 계속 이어나가든 이건 또 고민이 깊으면 깊을수록 또 갈피를 못 잡는 경우도 있지만 하지만 그 순간들도 되게 중요한 선택에 도움이 된다고 보거든요. 꿈이라고 해서 항상 지켜나가는 것만이 또 정답은 아니라다라는 얘기를 좀 해드리고 싶고 고민 많이 해보시고 잠도 많이 구해보시고 그러시길 바라겠습니다. 노래 듣고 오겠습니다. G.O.D의 길. 7045님이 신청하신 노래 들을게요. 어디로 날 데려가는지 그곳은 어딘지 알 수 없지만 오늘도 난 걸어가고 있네. 사람들은 길이 다 정해져 있는지 아니면 자기가 자신의 길을 만들어가는지 알 수 없지만 이렇게 또 걸어가고 있네. 나는 왜 이 길에 서 있나? 이게 정말 나의 길인가? 이 길의 끝에서 내 꿈을 이뤄질까? 무엇이 내게 정말 기쁨을 주는지 돈인지 명예인지 아니면 내가 사랑한 사람들인지 알고 싶지만 아직도 답을 내릴 수 없네. 자신있게 나의 길이라고 말하고 싶고 그렇게 믿고 돌아보지 않고 후회도 하지 않고 걷고 싶지만 아직도 나는 자신이 없네. 나는 왜 이 길에 서 있나? 이게 정말 나의 길이냐? 이 길의 끝에서 내 꿈을 지금 내가 어디로 가는 걸까? 나는 무엇을 위해 살아야만 하는가? 나는 왜 이 길에 이게 정말 나의 길인가? 내
광고 듣고 오셨습니다. 푸른밤 종윤입니다. 백투더2000 함께하고 계시고요. 사연 더 만나볼게요. 이경수님, 몇 곡이 채 들어가지도 않던 mp3 시절에 야간 자율학습을 하면서 이 곡을 들으면 그래도 왠지 내 인생이 제일 멋지고 반짝거리는 것 같았어요. 매치박스 20의 Unwell 신청합니다 라고 보내주셨어요. mp3 예전에 제가 mp3를 처음 사용했었던 건 저희 누나 거를 빌려서 썼었던 기억이 나는데요. 우리 누나가 진짜 운이 좋은 사람이에요. 그래서 제가 초등학교 때였던 것 같아요. 그때 한 32곡 정도 들어가는 mp3였는데 그거를 어디서 당첨돼서 왔어요. 경품으로 받아온 거예요. 그래서 와, 나 진짜 운도 좋은 사람이야 하면서 한때 같이 사용을 했었던 기억이 갑자기 또 나네요. 예전에는 mp3가 그렇게 메모리가 크지 않았어서 몇 곡 못 넣었었죠. 그리고 그 이후에 되게 기가대로 올라가는 mp3가 나오면서 좀 이제 CD를 가방에 뭐 잔뜩 넣어 다니시던 분들도 mp3로 다 넘어오시고 그랬던 기억이 갑자기 납니다. 0525님, 요즘 눈물샘이 고장이 났는지 시도 때도 없이 이유 모를 눈물이 쏟아질 때가 많아요. 원래도 눈물이 많아 별명이 수도꼭지였는데 말이죠. 가을이 깊어진 탓일까요? 쫑디도 눈물이 많은 편이죠? 제 마음 이해되시나요? 플라워의 Crying 신청합니다 라고 보내주셨어요. 눈물이 많은 건 그렇게 나쁘다고 생각하진 않아요, 저는. 근데 좀 장소를 가려야 될 경우들이 있어서 상황과 장소를 좀 이겨내지 못하는 눈물들이 쏟아질 때 참 당황스럽죠. 나도 당황스럽고 그 공간에 같이 있는 사람들도 좀 어색해지는 경향이 있어서 그런 것들은 조금 컨트롤할 수 있으면 좋겠다라는 생각을 해요. 저는 근데 그런 컨트롤 정도는 돼서 갑자기 스태프들과 멤버들과 밥 먹다가 울거나 그러진 않거든요. 뭐 물론 이제 얘기를 나누다 갑자기 울컥하는 얘기들이 나올 수도 있고 뭐 그렇지만 한번 0525님도 감성이 풍부한 건 좋은 일이지만 상황과 어떤 장소를 가릴 수 있는 힘을 좀 기르시면 더 좋을 것 같다는 생각이 드네요. 염이은님, 라디오의 묘미는 내 사연이 우연히 읽히는 것과 내가 신청한 노래를 듣는 것도 있지만 다른 사람의 신청곡을 들으면서 그 시간을 수많은 사람들과 공유하는 게 아닐까요? 지금 이 순간에도 같은 하늘 아래에서 우린 같은 노래를 들으며 이 시간을 보내고 있다는 기분이에요. 뜨거운 감자의 청춘 듣고 싶은 밤이네요 라고 보내주셨습니다. 와우, 엄청난 로맨티스트 분이신 것 같은데요. 그래요, 라디오의 묘미가 그런 것이 있죠. 그리고 또 이제 라디오라는 매체 자체가 상당히 밀접한 어떤 따뜻함을 갖고 있잖아요. 사연을 소개해드리면서 아 맞아, 나도 이런 기분이 들었었는데 혹은 맞아, 저럴 땐 이렇게 하는 게 좋아 라면서 사연을 직접적으로 보내서 다른 사연자분에게 도움을 준 경우들도 있고 DJ가 또 소개를 함으로써 그렇게 좀 뭐 얼굴도 모르고 가까이 있지도 않지만 좀 서로 친해지는 기분들이 생길 수 있는 것 같습니다. 매치박스 20의 Unwell, 이경수님 신청곡입니다. Shadows on my wall all night, hearing voices telling me that I should get some sleep because tomorrow might be good for something. Hold on, feeling like I'm headed for a breakdown, and I don't know why, but I'm not crazy, I'm just a little unwell. I know right now you can't tell, but stay a while and maybe then you'll see a different side of me. I'm not crazy, I'm just a little impaired. I know
me, talking to myself in public, dodging glances on the train. And I know they've all been talking about me. I can hear them whisper, and it makes me think there must be something wrong with me. Out of all the hours thinking, somehow I've lost my mind. But I'm not crazy, I'm just a little unwell. I know right now you can't tell, but stay a while and maybe then you'll see a different side of me. I'm not crazy, I'm just a little impaired. I know right now you don't care, but soon enough you're gonna think of me and how I used to be. I've been talking in my sleep. Pretty soon they'll come to get me. Yeah, they're taking me 오늘과 내일의 애매함, 그 경계선 사이 시작과 끝이 만난 시간, 착각과 만남의 인사 안녕, 또 다른 안녕 매일 하지. 널 보면 난 푸른 밤을 상상하네. 널 보면 난 푸른 밤을 상상하고 들어줄래 네 두기에 내가 속삭여줄게. 마치 보석을 담은 듯 반짝이지 않는 푸른 밤. 누군가의 목소리가, 누군가의 이야기가 그리워서 잠 못 들고 계시다면 이 시간 함께 해주십시오. 여러분의 이야기 같이 나눌게요. 너의 얘기 그리고 푸른밤. 이 시간 참여 원하시는 분들은요, 푸른밤 홈페이지 사연과 신청곡 게시판에 글 남겨주시면 되고요. 손편지는 서울시 마포구 성암로 267 MBC 라디오 푸른밤 앞으로 보내주시면 됩니다. 자, 사연 만날까요? 3819님. 경제적인 사정으로 결혼식을 못 올리고 살았었는데요. 남편이랑 같이 산 지 2년 만에 다음 달에 결혼식을 올려요. 다음 주에 웨딩 촬영을 하는데 너무 떨리네요. 결혼식 올려주겠다고 지금까지 열심히 일해온 우리 신랑한테 고맙다고 앞으로 더 사랑하며 예쁘게 살자고 이야기하고 싶어요. 라고 보내주셨습니다. 결혼식을 늦게 하는 경우가 종종 있죠. 예, 먼저 생활을 함께 하고 그 이후에 좀 여유가 생겼을 때, 시간적으로 좀 적당한 시기가 왔을 때 이렇게 결혼식 올리는 경우들도 있는데요. 사실 그간 얼마나 심적으로 좀 힘드셨을까라는 생각도 해봅니다. 왜냐하면 경제적인 부분이 어려워서 그랬더라면, 그리고 남편분 같은 경우에도 마음이 빨리 좀 생애 한 번뿐이 그런 결혼식을 또 올리고 싶다라는 마음에 참 평소보다 더 열심히 시간을 보내셨을 것 같은데, 결혼식 올리시면서 그간 있었던 어떤 여러 가지 이야기들이 더 아름답게 또 머릿속에 남을 거라고 생각이 되고, 예쁜 가정, 화목한 가정을 꾸려나가시길 바라겠습니다. 이은별님. 2학기 개강하고 나서 정신없이 지내다 보니 이 시간에 라디오 듣는 것도 되게 오랜만이네요. 항상 좋아하는 가수가 앨범을 내면 나중에 듣자라는 생각으로 다운만 받아놓고 결국엔 못 듣게 될 때가 많이 있는데요. 며칠 전 여유가 있어서 리스트를 쭉 보면서 듣고 있는데 좋네요. 이 노래도 몇 년 전에 받아놨던 건데 이제야 듣고 찡해서 계속 듣고 있어요. 타블로의 밑바닥에서 신청합니다. 라고 보내주셨습니다.
타블로 씨의 이 곡은 그 타블로 씨 솔로 앨범에 들어가 있는 곡이죠. 예. 범키 씨와 함께한 예, 밑바닥에서. 저도 개인적으로 타블로 씨의 음악을 참 좋아해서 좀 독보적인 감성을 가진 그런 분이잖아요. 타블로 씨가. 예. 타블로 씨의 신보가 좀 빨리 나왔으면 좋겠다라는 생각도 드네요. 타블로와 범키가 함께한 밑바닥에서 이은별님 신청곡입니다. 듣고 올게요. 이 세상에 눈물이 다 내 작은 눈가에 고이게 되더라도 너의 눈물까지 내가 대신 흘렸으면 해. 하필 내 생의 밑바닥에서 날 만나게 된 네가 웃을 때마다 가슴이 아파 내겐 모든 게 죄책감. 혹시나 반쪽 미소 아닐까. 다른 세상 알지 못해 못답힌 미소 아닐까. 넌 괜찮다고 하지만 괜찮은 밖에 줄 수 없나 봐. 또다시 난 이 작고 창피한 빈손 내밀기 싫어서 참 바보같이 난 네가 내민 손마저도 빈손이 되게 해. Damn. 일찍 혹은 늦게 소식 좋은 그때 만날 순 없어. 나 햇빛 도는 숲에 진푸름 안에서 쉴 수 있었는데 이제 내 먹구름 아래서 나와 빗속을 걷는 내 사랑. 불쌍한 사람 내 맘속은 이게 아닌데 내 불행의 반을 떼어가길 바래서 너의 반쪽이 된 건 아닌데. 이 세상에 눈물이 다 내 작은 눈가에 고이게 되더라도 너의 눈물까지 내가 대신 흘렸으면 해. 하필 내 생의 밑바닥에서 날 만나게 된 너의 울음소리가 가슴이 아파 내겐 달래주고 싶어도 지쳐 표정이 어두워. 웃게 하지 못하고 울다 지쳐 잠든 널 눕혀. 멈춰있는 내 두 손이 너의 시계인데 무너져있는 건 내가 아닌 너의 미래인데 자고 일어나면 달라지는 널 볼 때마다 한치도 자라지 못한 내 현실만 생각나. 미안해. 수천 수만 번을 말하고 또 미안해. 이 좁은 방에 낮은 천장이 하늘이란 게 내가 너의 우산이자 비란 게. Good night, good night. Good night, good night. Good night, good night. Good morning. 이 세상에 눈물이 다 내 작은 눈가에 고이게 되더라도 너의 눈물까지 내가 대신 흘렸으면 해. Baby I'll try. 언젠가는 행복이 돼줄게. 언젠가는 최고가 돼줄게. 오늘까지는 말뿐이지만 girl I'll try. Baby I'll try. 언젠가는 세상을 다 줄게. 안 된다면 세상을 바꿀게. 오늘까지는 말뿐이지만 girl I'll try. 오빠. 타블로와 범키가 함께한 밑바닥에서 듣고 왔습니다. 3482님. 요즘 공부하면서 푸른밤을 다시 듣게 하고 있는데요. 들었던 건데도 다시 들으면 그땐 못 들었던 얘기들이 들리더라고요. 그래서 자칫 놓칠 뻔한 얘기들을 다시 들어서 좋긴 한데 딱 한 가지, 라이브를 다시 들을 수 없다는 게 좀 슬프네요. 이분 라이브도 언젠가 다시 듣고 싶어요. 빌리 어코스티의 소란했던 시절에 신청합니다 라고 보내주셨어요. 다시 듣기에는 음악이 나가지 않죠. 예, 저작권에 관련된 문제 때문에 다시 들려드릴 순 없지만 그래도 이야기들이 또 계속해서 소개가 되는 것들이 다시 듣기의 묘미라고 볼 수 있을 것 같습니다. 그래요. 놓쳤던 어떠한 이야기들을 다시 듣는 것도 재미가 있겠죠. 그때는 왜 안 들렸지? 이러면서 사실 라디오라는 것이 2시간 내내 집중을 하면서 들으실 수도 있겠지만 거의 대부분 좀 편안하게
좀 BGM처럼 틀어놓으시는 분들이 많이 계셔서 다시 들었을 때 들리는 어떤 새로운 이야기들이 있을 수도 있겠다는 생각을 해봅니다. 빌리오 코스티 이분도 저 개인적으로도 좋아하는 아티스트인데 또 좋은 소식이 있으면 또 푸른밤에서 소개를 드릴 수 있으면 하네요. 김민주님, 고등학교 생활이 이제 얼마 남지 않았는데 요즘 3년 내내 잘 지내온 친구들에게 크게 실망을 했어요. 예전에는 틀어진 관계를 되돌리려고 엄청 노력을 하고 애를 썼는데 생각지도 못했던 친구에게 큰 상처를 받아서 그런지 이젠 그러고 싶지도 않고 마음이 지치네요. 정준일의 괜찮아 신청합니다. 라고 보내주셨습니다. 좀 잘 지내왔던 친구와 어떤 계기로 인해서 틀어지게 되신 것 같은데요. 그래요. 마음이 좀 허용이 된 선이라면 관계를 회복하면서 좀 더 돈독해지는 어떤 경험을 하실 수도 있겠지만 지금 여유가 없으시다며 마음에 그렇다면 사실 용서하세요. 혹은 다시 좀 친하게 지내보세요. 예전의 생각을 하시면서 다시 또 그간 나눈 정이 있잖아요. 이런 얘기를 하기에는 조금은 제가 선을 넘는 얘기일 수도 있을 것 같습니다. 마음이 여유가 생기실 때 생각이 나신다면 다시 한번 연락을 해보시고 그것이 안 된다면 그냥 그와의 인연은 거기까지인 거겠죠. 백승아님, 24살 평범한 대학생입니다. 저는 술을 굉장히 좋아해서 친구들과 술자리를 자주 가지는 편인데 새내기 땐 술자리 분위기가 처질 때면 술게임 어플을 다운받아서 놀곤 했었어요. 오늘 저녁에도 동기 친구들과 술 약속이 있어서 옛날 생각이 나서 술게임을 검색하는데 새로운 게 정말 많이 나왔더라고요. 그러다 종현 게임을 발견했어요. 혹시나 하는 마음에 다운을 받았는데 정말 종현 DJ가 TV에서 했던 그 게임이더라고요. 이젠 술자리 분위기가 처지면 종현이 게임을 열심히 할게요. 라고 보내주셨습니다. 이게 어플도 나왔어요? 대단하네요. 엄청난걸요? 저희 샤이니 멤버들과 함께 차 안에서 되게 많이 하는 그런 게임인데 재밌어요. 이거 되게. 저희는 근데 사실 가사로 하는 경우보다 그 악기 소리를 따라해요. 노래 시작할 때 그 악기 소리. 그래서 진짜 말도 안 되는 걸 하는데 신기하게 또 맞추더라고요. 저희 멤버들끼리는 좀 같이 오래 있다 보니까 듣는 음악들이 좀 원치 않아도 듣게 되는 경우들이 있잖아요. 옆에서 틀어놓으면. 그래서 그런 곡들을 위주로 만약에 문제를 내면 되게 재밌는 경우가 되게 많았었어요. 지금 갑자기 생각하니까 막 두두 이거 하고 맞춰요. 이거 맞춰야 돼요. 이게 무슨 음악인지 맞춰야 되는데 근데 맞춰요. 우리 멤버들은 진짜 신기한 친구들이 많이 있어서. 무슨 곡이었을까요? 금방 두두 뭐였을까요? 모르겠죠. 아마 이 문제를 냈으면 저희 멤버 중에 키군이 맞췄을 거예요. 이 노래는. 노래 듣고 와서 어떤 노래였는지 알려드릴게요. 빌리오 코스티의 소란했던 시절에 3482님 그리고 정준일의 괜찮아 김민주님 신청곡인데요. 두 곡 듣고 오겠습니다. 넌 기억하고 있는지 모두 잊은 듯 지내는지 비 내리는 그날이면 널 떠올리곤 해 늘 함께 걷던 그 길이 이제는 낯설어질 만큼 그렇게 오랜 시간이 흐르긴 했나 보다. 지나온 우리 날들이 조금씩 사라져가도 되돌릴 수가 없는 것. 넌
잠깐 내 얘기 들어줄래? 미안 나 지금 얘기해야 해. 알아 너 짜증나는 거 그러지 마. 알잖아 넌 날 잘 알잖아. 이런 거 싫어. 사실 많이 불안해. 시시하잖아. 이렇게 끝내지 마. 별거 아니라 말해주면 좋겠어. 난 괜찮아 별거 아니야. 사실 나는 잘 모르겠어. 너의 진짜 맘이 어떤지 몰라. 너 왜 그러는지 그러지 마. 불안해 넌 날 잘 알잖아. 헤어지잔 말 그 말만 아니면 돼. 나는 괜찮아. 너 못되게 굴어도 너도 알잖아. 많이 사랑하는 거. 난 가끔 외로워. 근데 괜찮아. 가끔 괴로워. 근데 괜찮아. 네, 빌리 오코스티의 소란했던 시절에 그리고 정준일의 괜찮아 두 곡 듣고 왔습니다. 좀 감성적인 그런 두 곡을 연달아 들었어요. 맞아요. 제가 노래 틀기 전에 문제 하나 냈었죠. 두두. 이게 21 Fire입니다. 두두두두두두두. 들으면 알겠죠, 근데.
신기합니다. 이것도 좀 멤버들끼리 하면 되게 재밌어요. 엄청 재밌습니다. 예. 꼭 노래 시작으로 해야 돼요. 그래서 노래 시작으로 해야 되고 중간 막 후렴 시작 뭐 이런 걸로 하면 되게 복잡해져요. 예, 경우의 수가 너무 많아져서 무조건 노래 시작. 예, 그런 식으로 합니다. 임예림님 손편지 보내주셨어요. 예, 어떤 사연일까 한번 만나볼까요? 예전에 푸른밤에 혼자 추석을 보내야 해서 평소에 못했던 취미생활을 몰아서 했다던 사연자입니다. 그때 여행 다니면서 찍은 사진들로 엽서를 만들고 있다고 했었는데 다행히 잘 인쇄가 되어서 이렇게 푸른밤으로 보내요. 비가 오는 스페인 론다 사진에는 사나엽 가사를, 스페인 코르도바 사진은 하루의 끝, 일본 오사카 사진은 우주를 건너 가사를 넣어봤어요. 저는 지금 교환학생을 준비하고 있는데 앞으로도 푸른밤과 하루를 잘 마무리하면서 제가 목표하고 있는 꿈을 향해 열심히 나아갈게요. 라고 보내주셨습니다. 네, 본인이 직접 찍은 사진에 가사를 적으셔서 또 보내주신 것 같아요. 너무 예쁘네요. 이거 그런 것 같아요. 인터넷 이런 곳에 예쁜 어떤 짤들 뭐 이렇게 만들어서 올리잖아요. 그런 것처럼 되게 색도 되게 예쁘게 알록달록하게 되어 있고 그리고 이 공간의 분위기도 잘 풍기는 그런 사진들입니다. 감사합니다. 잘 봤고요. 글씨도 되게 예쁘게 잘 쓰시네요. 예. 그리고 편지지는 예쁜 딸기가 뒤에 그려져 있는 편지지였어요. 앞으로도 사연 많이 보내주시고 이런 이야기들 또 함께 나눴으면 합니다. 최연재님, 이분도 손편지를 보내주셨어요. 2달 전쯤 매일 새벽까지 졸업 작품을 준비하는 중인데 제가 그리고 있는 야경 그림의 제목을 푸른밤으로 짓고 싶다고 했던 사연을 보냈었는데 기억나세요? 그때 종현 DJ의 응원 덕분에 좋은 점수로 심사를 통과해서 이번에 졸업 전시를 하게 됐어요. 그래서 고마움을 전하기 위해 제 작업을 담은 엽서를 보내요. 저는 공간의 재구성에 대해 고민하고 느낀 것을 그리고 사진을 찍고 만들었어요. 사람마다 오롯이 자신만을 위한 공간이 있고 저마다의 경험, 기억, 상상력으로 인해 재구성된다고 생각을 하는데요. 저만의 공간인 제 방에서 야경을 보고 느낀 걸 그린 작업에 푸른밤은 최고의 제목인 것 같아요. 대학을 졸업해도 저는 습관처럼 푸른밤을 들으러 오겠습니다. 라고 보내주셨어요. 네, 본인의 방에서 느꼈던 어떤 감정들 이런 것들을 그림으로 다시 표현을 하셨다라고 하면서 본인의 작품을 또 보내주시고 손편지도 보내주셨는데 그림이 되게 좋네요. 이게 푸른밤이라는 제목과도 되게 잘 어울리게 아파트들인 것 같아요. 푸른 밤에 까만 밤이 아니고 푸른 밤하늘에 아파트의 모습들 그리고 중간중간 불이 켜져 있는 방들도 있고 그 외에 또 다른 건물들 뭐 이런 빛들이 좀 잘 표현이 되어 있는 참 어두운 밤에 빛이 난다라는 게 여러 가지 색이 있잖아요. 노란색 빛이 있고 빨간 빛이 있고 좀 하얀 빛이 있고 파란 빛이 있고 이런데 예, 이렇게 인공적으로 만들어진 사람들이 사용하는 그런 빛의 색깔들을 잘 표현을 해서 예, 도심의 푸른 밤을 좀 잘 표현을 하신 것 같다는 생각이 듭니다. 예, 감사합니다. 앞으로도 좀 푸른 밤이 사연자분에게 도움이 많이 되길 바라겠습니다. 홍주연님, 중고 피아노를 샀어요. 몇 년 전에 이사하면서 집이 좁아져서 피아노를 팔았었는데 다시 공간이 생겼거든요. 앞으로 다시 열심히 연습을 해서 예전 실력을 되찾아 보려고요. 하비에로 콜론의 Drop in the Ocean 신청합니다 라고 보내주셨어요. 피아노가 참 공간을 많이 잡아먹죠. 그리고 공간뿐만 아니라 소리 자체도 울림이 커서 좀 여건이 마땅치 않으면 좀 구비해두기가 쉽지 않은 악기인데 또 이렇게 환경이 되신다고 하니까 그래요. 연습 많이 하시고 즐겁게 하시고 또 본인이 원하는 어떤 그런 실력에 도달하시길 바라겠습니다. 하비에르 콜론의 Drop in the Ocean 홍주연님 신청곡 듣고 오겠습니다. A drop in the ocean
changing the weather. I was praying that you and me might end up together. It's like wishing for rain as I stand in the desert. But I'm holding you closer than most, 'cause you are my heaven. If you don't love me, pretend a few more hours and it's time to go. As my train moves down the East Coast, I wonder how you keep warm. It's too late to cry, too broken to move on, and still I can't let you be. Most nights I hardly sleep. Don't take what you don't need from me. It's just a drop in the ocean, a change in the weather. I was praying that you and me might end up together. It's like wishing for rain as I stand in the desert. But I'm holding you closer than most, 'cause you are my heaven. Misplaced trust in old friends, never counting regrets. By the grace of God, I do not rest at all. And New England as the leaves change, the last excuse that I'll claim, I was a boy who loved a woman like a little girl, and still I can't let you be. Most nights I hardly sleep. Don't take what you don't need from me. It's just a drop in the ocean, a change in the weather. I was praying that you and me might end up together. It's like wishing for rain as I stand in the desert. But I'm holding you closer than most, 'cause you are my heaven. Doesn't seem far away anymore. Heaven doesn't seem far away. Heaven doesn't seem far away anymore. Heaven doesn't seem far away. A drop in the ocean, changing the weather. I was praying that you and me might end up together. It's like wishing for rain as I stand in the desert. But I'm holding you closer than most, 'cause you are my heaven. You are my heaven. 하비에르 콜른의 Drop in the Ocean 듣고 왔습니다. 푸른밤 종윤입니다. 너의 얘기 그리고 푸른밤 함께하고 계세요. 9785님, 월요병이 스물스물 올라오는 밤이죠. 근데 저는 내일 개교 기념일이라 하루 더 쉬어요. 야호. 수란과 빈지노의 Calling in Love 신청합니다 라고 보내주셨습니다. 개교 기념일이시군요. 푹 쉬시고요. 이렇게 하루 정도 더 여유가 있다라는 마음이 들면 참 느긋하죠. 그래요. 하루 정도는 좀 더 늦게 주무셔도 괜찮은 그런 여유가 있으시니까 푸른밤 들으시면서 만끽하시길. 강지윤님, 내일은 정말 특별한 날이에요. 대학교를 졸업하고 일한 지 3년 만에 드디어 학자금 대출을 다 갚는 날이거든요. 솔직히 돈 벌면서도 먹고 싶은 거, 입고 싶은 거 마음대로 사지 못해서 속상할 때가 많았는데 내일 다 갚고 나면 올해 남은 월급은 절 위해 좀 펑펑 써볼까 해요. 그래도 되겠죠? 노래는 프라이머리 오혁, 김예림의 공들이 신청합니다 라고 보내주셨어요. 네, 아이고 고생하셨습니다. 3년 정도 고생을 하셨고 학자금 대출이라는 것이 참 많은 젊은이들에게 부담일 텐데 사실 이런 것들을 좀 갚아 나가면서 스스로 성숙해지는 것도 느끼실 분들도 있고 다 갚은 이후에 뭐랄까 이제
나의 어떤 미래를 위해 조금씩 준비를 하고 투자를 하자는 생각들 하실 것 같은데, 지윤씨 고생하셨고요. 그래요, 말씀하신 것처럼 본인을 위해서 좀 투자를 하시는 것도 좋을 것 같다는 생각이 듭니다. 수란과 빈지노의 Calling in Love, 9785님 신청곡이고요. 프라이머리와 오혁, 김예림의 공들이, 강지윤님 신청곡 두 곡 듣고 오겠습니다. 가고 있어 그대와 나의 하루가 또 다 보내고 지금까지 왔어. 날 듣고 있어 숨소리 마주하고 다 뒤로 한 채 목소리만 남아줘. I'm calling in love. 날 깨우는 아침 인사에 춤을 추듯 두 팔을 At 1:30 지친 날 위로하는 목소리 오늘도 내 편은 너. 아가 맘에 들어 I love you. 넌 달콤한 아이스크림 잠들기 전 날 녹여 boy. Turn up the volume sweet my darling. 오늘도 난 call me 같은 시간을 걷고 있어. We calling in love. I got this love that you 잠들기 전에 널 느껴야만 잠들 수 있어 내 슬리핑 필. 귀찮게 해면해 아주 잠깐이면 돼 너의 목소리를 내게 돼. 비 올 때 있잖아 그 소리를 듣다가 보면 어느새 난 젖게 되고 바람이 거세게 불 때는 온몸을 움츠리고 또 낭만고 떨게 돼. Oh baby 하늘에 뜬 별빛은 우리 둘의 미래에 어디쯤 과같고 그 옆에 다른 마치 피자처럼 몇 조각 없을 때도 있고 그 조각들을 모아 맞출 땐 꼭 너와 함께 있을 때처럼 기분 좋아져. 나에게 너가 세상이야. Oh baby this world is you baby I'm calling. 날 듣고 있어 숨소리 마주하고 다 뒤로 한 채 목소리만 남아줘. 잠들기 전 날 녹여 boy. Turn up the volume sweet my darling. 오늘도 난 call me 같은 시간을 갖고 있어. We calling it love. I got this love that you love. 새벽 그림자 사이에 뒷박질하는 불빛은 닭불 같아. 선선한 아침에 노을 저기 아래는 우리의 보금자리야. 지금의 침묵은 기회일까 내 기댈까 또 그냥 나만의 생각일
투란과 빈지노의 Calling in Love, 그리고 프라이머리와 오혁, 김예림이 함께한 공들이 듣고 왔습니다. 5962님, 요즘 제 상태를 사전에서 찾으면 부유하다 일 것 같아요. 재물이 많다는 뜻이면 정말 좋겠지만 그건 아니고요. 뭔가 섞이지 못하고 이리저리 떠다니고 있는 상태 같다랄까요? 종현 DJ의 지금 상태는 어떤 단어로 표현할 수 있나요? 라고 보내주셨습니다. 지금 저의 상태 애매하다? 무슨 감정인지 잘 모르겠어요. 애매한데요. 되게 어떠한 상태에 있는지 혼란스럽다, 애매하다, 좀 이런 감정일 것 같은데요. 원래 사람이 정말 바쁘게 지내다 보면 지금 내가 뭘 하고 있는지 정확히 잘 모를 때가 있잖아요. 요즘에 저는 좀 그런 것 같습니다. 항상 이런 상황이 지나가고 나면 보이죠. 내가 그때 어땠었는지. 지금은 조금은 눈앞이 가려진, 안개 낀 듯한 그런 느낌인 것 같아요. 성하연님, 오늘 처음으로 명품 립스틱을 샀어요. 요즘은 어린 학생들도 좋은 립스틱을 많이 쓰지만 저는 아르바이트해서 번 돈으로 제가 저에게 주는 생일 선물로 처음 사봤네요. 사소하지만 의미를 부여하면서 혼자 특별하게 생각을 하고 있는데 기분이 좋으면서도 허무하기도 하고 그래요. 요즘 하루하루를 치이면서 살아서 그런가 봐요. 라고 보내주셨습니다. 스스로에게 준 선물, 이런 것도 되게 좋은 것 같아요. 물론 지금 하연 씨는 조금 허무하기도 하고 조금 이것이 무슨 의미일까라는 생각도 좀 드시는 것 같은데, 왜냐면 너무 바쁘고 힘들게 일한 어떠한 그런 시간의 대가가 또 이것인가라는 생각이 드셔서 그럴 수도 있다고도 보는데요. 많이 피곤하셔서 그런 걸 거고요. 나중이 되면 이런 선물들로 나에게 에너지를 주는 법, 그리고 그 선물을 통해서 내가 에너지를 얻는 요령, 이런 것들도 생기실 테니까 너무 그렇게 뭐랄까 좀 허무하게만 생각하지 마시고 나중에도 이런 본인 스스로에게 주는 선물 같은 것들을 준비 한번 해보시길 바라겠습니다. 8225님, 요즘 회사에서 너무 스트레스를 많이 받아서 그런지 저녁을 많이 먹어도 집에 오면 허기가 지는 거예요. 그래서 야식을 찾게 되고 그러다 보니 늦게 자게 되고 숙면을 못하고 회사 가면 피곤한데 또 스트레스를 받고 정말 악순환인데요. 어떻게든 끊어내야 된다고 생각을 하면서도 그게 잘 안 되네요. 오늘은 푸른밤 들으면서 야식은 잘 참고 있는데 잠은 한참 뒤에나 잘 수 있을 것 같아요. 제로세븐의 In the Waiting Line 신청합니다 라고 보내주셨습니다. 참 이게 항상 그래요. 빙글빙글 돕니다. 그럴 때는 사실 휴대폰 그 외에 어떠한 나를 자극하는 여러 가지 매체들 이런 걸 다 차단한 후에 침대에 누워서 그냥 천장 바라보고 있는 게 가장 잠들기엔 좋거든요. 내가 좀 피곤하지 않은 것 같다, 혹은 피곤한데 잠이 들지 않는 것 같다라는 생각이 들 때가 많잖아요. 근데 착각하고 있는 경우가 대부분이긴 하더라고요. 그렇게 딱 누워서 아무것도 안 보고 사실 딱 누워서 천장 보고 이제 눈을 딱 감거나 좀 자려고 생각을 쭉 하다 보면 잠이 안 왔었는데 스르륵 잠드는 경우가 되게 많은 것 같아요. 물론 불면증 때문에 좀 힘들어 하시는 분들도 계시긴 하지만 이렇게 매일매일 좀 피곤하게 일을 많이 하신 분들이라면 또 잠시 집중을 한번 해보시면 주무시는데 도움이 될 수도 있을 것 같다는 생각이 듭니다. 제로세븐의 In the Waiting Line 8225님 신청곡입니다. 듣고 올게요. Everyone stop, 'cause everyone's saying
제로세븐의 In the Waiting Line 듣고 왔습니다. 너의 얘기 그리고 푸른밤 함께하고 계세요. 7105님, 저는 진학이 아닌 취업을 해야만 하는 마이스터 고등학교 학생인데요. 주변 친구들은 요즘 취업하거나 면접 준비를 하느라 바쁜데 저만 혼자 아무것도 못하고 있는 것 같아서 힘들어요. 누군가는 울고 누군가는 웃는다는 게 가슴 아픈 현실이지만 어떤 상황이 오더라도 좌절하거나 망가지진 않으려고요. 넘어질 수도 있지만 다시 일어서면 그만이니까요. 전국의 모든 고3 학생들 힘냅시다 라고 보내주셨습니다. 취업을 준비하고 계시는 학생분이시군요. 뭐 취업, 면접 준비 뭐 이런 것들 때문에 정신없는 친구들도 있고, 네, 그 친구들 사이에서 나는 좀 뭐지, 내가 어떤 길을 좀 지금 가고 있는 것이지 확신이 안 쓰셔가지고 좀 복잡하고 그러신 것 같은데요. 그래요, 치열하게 고민하시고 치열하게 좀 준비를 하시고 후회 없이 좀 시간을 보내시길 바라겠습니다. 주변인들이 바쁘게 지내고 정신없이 지내고 있을 때 그렇게 평소보다 또 처진 건 아닌데 괜히 주변인들이 막 갑자기 가속도를 내니까 뒤처지는 듯한 기분이 들 때가 또 있긴 한데요. 사실 그 분위기에 힘입어서 같이 가속도를 내는 것도 괜찮은 어떤 흐름인 것 같다는 생각을 해봐요. 3910님, 대학생입니다. 저희 학교는 매학기 성적표가 우편으로 발송되는데요. 3학년인 지금까지 제가 제일 먼저 받아서 잘 숨겨왔는데 오늘 제 방 청소를 하시던 엄마가 모아놨던 성적표를 발견하셨네요. 잔소리 한 바가지 듣고 이번 성적표는 숨길 수 없게 됐어요. 아, 공부해야지. 에디킴의 달링 신청합니다 라고 보내주셨어요. 아이고, 네, 그래도 이런 것들이 차라리 먼저 보여드렸다면야, 예, 좀 성적 외에 어떤 잔소리는 듣지 않으셨을 텐데 어쩔 수 없습니다. 예, 공부하셔서 다음엔 또 좋은 성적으로 칭찬을 받으실 수밖에. 예. 에디킴의 달링 3910님 신청곡 듣고 올게요. 모든 게 귀찮아져 버렸어 darling 이대로 온종일 뒹굴린 with darling 잠든 너의 미소 우리 사랑이 좋았나 봐 얼음 가득 음료수가 내는 darling 거기다 시원한 바람 is all I need darling sweet little juicy baby 널 향한 나의 붐붐 power gotta get 지금 온도보다 우리들 온도 더 훅은 올라가고 이게 다 너 때문이야 미니만이 무엇을 골라봐도 너무 예뻐서 가만두고 볼 수 없어 넌 내게 그 정도야 미친 거지 더워도 꼭 안아주고 싶은 더운 날 또 덥게 만드는 달달한 darling 지금 온도보다 우리 둘 온도 더 훅은 올라가고 이게 다 너 때문이야 미니만이 무엇을 골라봐도 너무 예뻐서 가만두고 볼 수 없어 넌 내게 그 정도야 미친 거지 더워도 꼭 안아주고 싶은 더운 날 또 덥게 만드는 달달한 darling 대충 아무거나 걸치고 테라스 카페에서 널 자랑할래 피나콜라다 바나나 코코넛 달달한 향기 그대와 즐거운 오후 마주칠 때마다 darling 자꾸 생각나
사랑해 달달한 향이 나만의 darling darling Oh sweet little juicy baby 모든 게 귀찮아져 버렸어 darling 이대로 온종일 thinking me darling 마주칠 때마다 우린 사랑에 fallen 더워죽겠어도 We're gonna keep it going 매일 사랑해도 달달한 넌 나만의 darling 내일 너에게 푸른밤의 마지막 시간은 내일을 시작하는 여러분께 드리는 곡으로 준비하고 있죠. 오늘 들려드릴 곡은 나원주의 나처럼 나만큼입니다. 2005년에 발표된 곡인데요. 나원주 씨는 97년 정지찬 씨와 함께 그룹 자화상의 멤버로 데뷔한 분이죠. 나원주 씨의 곡 중엔 언제 들어도 맑고 투명한 노래들이 많은데요. 오늘 들려드릴 나처럼 나만큼 이 곡 역시 클래식한 느낌을 바탕으로 김주한 씨의 보컬이 애잔하게 녹아듭니다. 이 노래의 감정은 현재 진행형이 아니라 과거 완료형에 가까운데요. 오랜 시간이 지나 고요히 가라앉은 맑은 슬픔이 느껴집니다. 잔잔하게 끝곡으로 함께 하시면서 조용히 잠을 청해보시는 것도 좋을 것 같네요. 그럼 나원주의 나처럼 나만큼 함께 들으시고요. 지금까지 푸른밤 종현이었습니다. 내일도 쉬러 와요. 비는 내리고 손에 닿을 듯 하늘을 맞으면 혹시 잊어버릴까봐 그대 얼굴 그려내면 나 다시 그리워하고 다시 웃어보고 언젠가 아무렇지도 않는 것처럼 그대는 내 곁에 떠나버렸지만 가끔은 그대도 울고 있겠지 나처럼 이 비가 오면 그렇게 시간은 가고 행복했던 날들 희미해지면 혹시 잊어버릴까봐 내게 사랑한다고 한 말 다시 기억해내고 다시 웃어보고 언젠가 아무렇지
보이지도 않는 것처럼 그대는 내 곁을 떠나버려